Welcome to the math class. Today I am discussing about introduction of set theory. Before we learn about set theory, what is a set? What is a set? Set ante emti? Set is a collection of well-defined objects. It is also called as an unordered collection of objects. A set is an unordered collection of objects and also well-defined objects known as elements, members of the set. For example, known as elements or numbers of the set. Numbers of the set. Example, here we are ikkada jagattga vinandi. A set is an unordered collection or well-defined collection of objects. Suppose this is the flower brackets. A set is defined with a flower brackets. Objects known as the elements. Elements means 1, 2, 3, 4, and so on. It is denoted by capital A. Capital A is equal to set of the elements 1, 2, 3, 4, and so on. Or one more example, B is equal to small a, B, C, D, and so on. Collection of objects. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే దీనికి డిఫరెన్స్ చూడండి. క్యాపిటల్ ఏ అనే సెట్ లో ఓన్లీ నంబర్స్ తీసుకున్నాను అండ్ క్యాపిటల్ బి అనే సెట్ లో ఓన్లీ లిటరల్స్ తీసుకున్నాను. ABCD ఆల్ఫాబెటికల్స్ తీసుకున్నాను. కాబట్టి అలాగే సెట్ సి ఇజ్ ఈక్వల్ టు కొన్నేమో నంబర్స్ తీసుకుంటాను 1, 2, 3, 4. ఇక్కడేమో ABCD. ఇలా గనక తీసుకుంటే it is not a set. This is not a set. ఎందుకంటే a collection of well-defined objects అన్నాడు ఇక్కడ. Well-defined. This is not a well-defined because some elements are literals and some are numbers. The combination of these two is not belongs to set. So this is the collection of objects. So one more example, D is equal to dog, cat, rat, and so on. This is also one of the collection. And one more example, capital D is equal to boy, girl, like that. This is the one more collection. So this is the collection of objects is called a set. A set is if suppose an element small a belongs to a set capital A. Suppose an element ఒక ఎలిమెంట్ తీసుకుంటే ఆ ఎలిమెంట్ క్యాపిటల్ ఏ అనే సెట్ లో ఉంది అని చెప్పాలి. దాన్ని ఎలా రాస్తామంటే written as A belongs to, the symbol is belongs to capital A. క్యాపిటల్ ఏ ఈజ్ ఒక సెట్ అన్నమాట. ఆ సెట్ లో ఏ అనే స్మాల్ ఏ అనే ఒక ఎలిమెంట్ ఉన్నది. మోర్ ఓవర్ ఏ does not belongs to capital A denotes that A is not an element of the set capital A. మీ క్లాస్ వైజ్ గా ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకుంటే మీ క్లాస్ పేరు బీకామ్ హానర్స్ అనుకోండి. సపోజ్ క్యాపిటల్ బి, ద బి మీన్స్ బీకామ్ హానర్స్. బీకామ్ హానర్స్ లో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు దిస్ ఇస్ ద క్లాస్ రూమ్. ఆ క్లాస్ రూమ్ పేరు బీకామ్ హానర్స్. క్లాస్ అనేది ఫ్లవర్ బ్రాకెట్స్ అనుకుందాం.
రోల్ నెంబర్ 1 బీకామ్ హానర్స్ లో ఉన్నాడు. రోల్ నెంబర్ 1 యాక్చువల్ గా బీకామ్ హానర్స్ క్లాస్ లో 1 to 60 మెంబర్స్ స్టూడెంట్స్ మాత్రమే ఉన్నారు. 1 to 60 స్టూడెంట్స్ మాత్రమే ఉన్నారు. సో 1 2 3 అండ్ సో ఆన్ అప్ టు 60 రాసి 61, 62 ఎక్స్ట్రా కూడా రాసాము. అయితే ఇక్కడ ఏంటిది, దిస్ మీన్స్ 1 to 60 స్టూడెంట్స్ బిలాంగ్స్ టు బీకామ్ హానర్స్ సెట్, బీకామ్ హానర్స్ క్లాస్, బట్ 61 and 62, బట్ 61, 62 does not belongs to capital B. బీకామ్ హానర్స్ లో ఉండరు వాళ్ళు. సో ఇట్ ఈస్ డినోటెడ్ బై does not, the symbol is denoted by does not belongs to and does not belongs to. So this is the basic. And how to represent a set, how to representation of a set. Representation of a set. There are 3 types we can represent any set. A set can be represented by various methods, that is 3 methods used for representing set, representing a set. First one, statement form. Second one is roster form. Statement form, roster form, or tabular form. Third one is set builder form. So these 3 methods used for representing any set. First one is statement form. In this representation, the well-defined description of the elements of the set is given. In this representation, the well-defined description of the elements of the set. For example, the set of all even numbers less than 10. నేను ఒక డిస్క్రిప్షన్ ఇస్తున్నాను. మనకి ఆల్ ఈవెన్ నంబర్స్ మనకి ఆల్రెడీ తెలుసు. మనకి ఈవెన్ నంబర్స్ ఎక్కడి నుంచి ఉంటాయి? 2 నుంచి ఉంటాయి. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 అండ్ సో ఆన్, ఆల్ ఆర్ ఈవెన్ నంబర్స్. దానికి నేను ఒక డిస్క్రిప్షన్ చెప్తున్నాను. ఏమిటంటే, ఇన్ దిస్ రిప్రజెంటేషన్ ద వెల్ డిఫైన్డ్ డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ద సెట్, అంటే ఆ నంబర్స్ ఎలా ఉండాలి. ద ఎగ్జాంపుల్ ఏంటిదంటే, ద సెట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈవెన్ నంబర్స్ లెస్ దాన్ 10, అంటే ఒక 10 కన్నా తక్కువ ఉండే ఈవెన్ నంబర్స్ తీసుకుందాం. ద సెట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈవెన్ నంబర్స్ లెస్ దాన్ 100. ఓకే, అండ్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ద సెట్ ఆఫ్ నంబర్స్ లెస్ దాన్ 10 అండ్ మోర్ దాన్ 1. ఇలా కూడా రిప్రజెంటేషన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో నేను ఇక్కడ రాస్తున్నాను చూడండి. ఇన్ దిస్ రిప్రజెంటేషన్, the well-defined description of the elements of the set is given. Example, the set of all even numbers
the set of all even numbers less than 10. less than 10 చూడండి ఇక్కడ the set of set అంటే ఫ్లవర్ బ్రాకెట్స్ ఓపెన్ చేయాలి set of the set of అంటే set open all even numbers start with 2 4 6 8 ఇంకా మీరు అండ్ సో ఆన్ కూడా పెట్టకూడదు ఓన్లీ అప్ టు 8 వరకే రాయాలి ఓకేనా అప్ టు 8 వరకు రాస్తేనే అది కరెక్ట్ అన్నమాట ఇప్పుడు దీనికి ఈ సెట్కి మనం ఒక ముద్దుగా ఒక పేరు పెట్టుకుందాం ఏం పెడదాం పేరు మీ నేములో ఫస్ట్ లెటర్ ఏం పెట్టుకోండి క్యాపిటల్ వి అని పెట్టుకుంటా నేను క్యాపిటల్ వి ఈజ్ ఎ సెట్ ద సెట్ కంటైన్స్ ఆల్ ద ఈవెన్ నంబర్స్ లెస్ దాన్ 10 అన్నమాట సో ఇలా రిప్రజెంటేషన్ సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అండ్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ ద సెట్ ఆఫ్ the numbers less than 10 and more than 1 దీనికి ఎలా చెప్తాము ద సెట్ ఆఫ్ నెంబర్స్ అని కాబట్టి ఒక సెట్ పేరు క్యాపిటల్ డి తీసుకుంటాను క్యాపిటల్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెట్ ఆఫ్ దిస్ ఆర్ కాల్డ్ ఫ్లవర్ బ్రాకెట్స్ ఓకేనా ద సెట్ ఆఫ్ నంబర్స్ నాట్ ఈవెన్ నంబర్స్ ఓకేనా ఆడ్ నంబర్స్ కూడా కాదు జస్ట్ నంబర్స్ ద సెట్ ఆఫ్ ద నంబర్స్ లెస్ దాన్ 10 అండ్ మోర్ దాన్ 1 అంటే ఏంటి 1 రాయకూడదు 2 నుంచి రాయాలి 2 3 4 5 6 7 8 9 10 రాస్తే తప్పైపోద్ది ఎందుకని జాగ్రత్తగా వినండి లెస్ దాన్ 10 అన్నాడు 10 కన్నా తక్కువ ఉండాలి అండ్ మోర్ దాన్ 1 ఒకటి కన్నా ఎక్కువ ఉండాలి కాబట్టి ఒకటి రాయకూడదు ఇంకా ఒకటి కన్నా లెస్ దాన్ 10 ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 1 అంటే అప్పుడు 1 నుంచి రాసుకోవాలి ఓకేనా సో 2 3 4 అప్ టు 9 దాకా రాస్తేనే కరెక్ట్ అన్నమాట సో దిస్ ఇస్ ద ఎగ్జాంపుల్ అండ్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ థర్డ్ ఎగ్జాంపుల్ the set of numbers the set of all odd numbers greater than 11 అంట greater than 11 ఏదో ఒకటి తీసుకోండి greater than 11 so we can take one set that is a capital C is equal to the set of all odd numbers starts from ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి 1 దగ్గర నుంచి ఆడ్ నెంబర్ స్టార్ట్ అవుతాయి 1 2 1 3 5 7 9 11 13 అండ్ సో ఆన్ బట్ ఇక్కడ ఏంటిది గ్రేటర్ దాన్ 11 అంటున్నాడు 11 కూడా కాదు గ్రేటర్ దాన్ 11 అంటే 11 తర్వాత 12 వదిలేసాను 12 ఇస్ ద ఈవెన్ నంబర్ సో వీ కెన్ రైట్ 13 15 17 19 అప్ టు ఎక్కడ దాకా రాసుకోవాలి నో నాట్ మెన్షన్డ్ ఇక్కడ గ్రేటర్ దాన్ 11 అన్నాడు అంతేగాని గ్రేటర్ దాన్ 11 అండ్ లెస్ దాన్ 100 అన్నాం అనుకోండి 100 కన్నా బిలో రాయాలి ఇక్కడ గ్రేటర్ దాన్ 11 అనే క్వశ్చన్ ఒక్కటే వేసాడు కాబట్టి అండ్ సో ఆన్ ద నెక్స్ట్ ఆడ్ నెంబర్స్ అన్ని వచ్చేస్తాయి అనమాట గ్రేటర్ దాన్ 11 అండ్ ఒకవేళ క్వశ్చన్ ఇలా ఇస్తే అండ్ లెస్ దాన్ 99 అంటే 99 లోపల 99 కన్నా బిలో ఉన్న ఆడ్ నెంబర్స్ అన్ని రాసుకోవాలి సో మనకి క్వశ్చన్ లో ఇక్కడ వరకే ఇచ్చాం కాబట్టి ఇక్కడ దాకా రాసుకుందాం ఓకేనా సో దిస్ ఇస్ ద స్టేట్మెంట్ ఫామ్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈస్ రోస్టర్ ఫామ్ roster form in this representation elements are listed within the pair of brackets
pair of brackets, okay, and are separated by commas. Example, say in this representation the elements are listed within the pair of brackets. For example, మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు బిలో 10th క్లాస్ లోపల మనం నేర్చుకుంటాం ఏంటిది, న్యాచురల్ నంబర్స్ 1 నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి, 1 2 3 అండ్ సో ఆన్. నెక్స్ట్ హోల్ నంబర్స్ 0 1 2 అండ్ సో ఆన్. ఇంటీజర్స్ ఐతో కానీ జెడ్తో కానీ డినోట్ చేస్తాము, 0 +or-1 +or-2 అండ్ సో ఆన్. అలాగే రేషనల్ నంబర్స్ ఇస్ డినోటెడ్ బై q, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు p/q ఫామ్ లో ఉంటుంది, వేర్ q నాట్ ఈక్వల్స్ టు 0, తర్వాత రియల్ నంబర్స్ అంటే ఇవన్నీ ఉంటాయి. రియల్ నంబర్స్ ఈజ్ రిప్రజెంట్ దీనికన్నా పెద్ద సెట్ అన్నమాట. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చి కాంప్లెక్స్ నంబర్స్. మ్యాథమెటిక్స్ లో ద కింగ్ ఆఫ్ ద సెట్ ఏంటిదంటే కాంప్లెక్స్ నెంబర్ సెట్. దీని తర్వాత నెంబర్స్ అయితే ఏది ఉండదన్నమాట. మళ్ళీ ఈ రేషనల్ నంబర్స్ లో 2 టైప్స్ ఉంటాయి. ఒకటేమో రేషనల్స్, రెండోది వచ్చి ఇర్రేషనల్ నంబర్స్ ఉంటాయి. మీకు ఇర్రేషనల్ నంబర్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. వీటి మీద క్వశ్చన్స్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ లో అడుగుతాడు అనమాట. మీరు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ రాస్తే ఆ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో వాట్ ఈస్ ద రేషనల్ నంబర్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఇర్రేషనల్ నంబర్ అని అడుగుతాడు. రేషనల్ నంబర్స్ అంటే ఏంటిదంటే 1 పాయింట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్తాను, 1.232323 రికరేషన్ జరుగుతుంది. ఇక్కడ రిపిటేషన్ జరుగుతుంది, 232323 రిపిటేషన్ జరుగుతుంది అనమాట. ఇలా కనుక రాస్తే దాన్ని రేషనల్ నెంబర్ అంటారనమాట. ఇర్రేషనల్ నెంబర్ అంటే దెర్ ఇస్ నో రిపిటేషన్ అనమాట. అంటే 1.2439678 లైక్ దట్ ఇలా ఉంటే దాన్ని ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్ అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చి √2 √3 అండ్ సో ఆన్, √8 ఇలా కనుక ఉంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్. అండ్ పై ఆల్సో, పై ఈజ్ ద ఇర్రేషనల్ నంబర్స్ అనమాట. ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు నేను ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తానంటే నేను వర్డ్స్ లో ఇస్తానన్నమాట. ఏంటిదంటే బీకామ్ హానర్స్ క్లాస్ లో రిప్రజెంట్ చూడండి, ఇన్ దిస్ రిప్రజెంటేషన్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ లిస్టెడ్ పాయింట్ అవుట్ చేస్తానన్నమాట. బీకామ్ హానర్స్ లో రోల్ నెంబర్ 6 7 8 9 10 14 60 ఇవి 4 మెంబర్స్ నాకు కావాలి. అలాగే బిఎస్సి హానర్స్ లో రోల్ నెంబర్ 26, రోల్ నెంబర్ 49, రోల్ నెంబర్ 64, రోల్ నెంబర్ 72 ఈ 4 మెంబర్స్ మాత్రమే బయటికి రండి అని లిస్టెడ్ చేస్తానన్నమాట. ద ఎలిమెంట్స్ ఆర్ లిస్టెడ్ within the pair of brackets, within the pair of classroom and separated by commas. For example, the set of let capital N is the set, capital N is the set of natural numbers, the set of natural numbers less than 5 ఇది క్వశ్చన్ వేసాను. ఇక్కడ ఏంటి, లెట్ క్యాపిటల్ ఎన్ అనే వాడి పేరు పెట్టేసాడు సెట్ కి. కాపిటల్ క్యాపిటల్ ఎన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సెట్ ఓపెన్ ద సెట్ ఆఫ్ న్యాచురల్ నంబర్స్ లెస్ దాన్ 5 కన్నా తక్కువ ఉండాలి. న్యాచురల్ నంబర్ స్టార్ట్స్ విత్ 1 తో స్టార్ట్ అవుతుంది. సెపరేటెడ్ బై కామాస్, 1 2 3 4 అంతే. ఈ 4 వరకే రాయాలి. లెస్ దాన్ 5 అన్నాడు కాబట్టి దీనికన్నా తక్కువ అనమాట. అండ్ సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చి the set of all vowels in the English alphabet, ఓవెల్స్ అంటే మనకి ఏమేమి ఉన్నాయి, సెట్ పేరు ఇవ్వలేదు, ఇక్కడ మెన్షన్ చేయలేదు కాబట్టి క్యాపిటల్ వి తీసుకుంటాను. ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు ఓవెల్స్ ఏమేమి ఉంటాయి, ఏ ఈ ఐ ఓ యు కే టి అంతేనా. కేలు గీలే ఉండవు, ఏ ఈ ఐ ఓ యు. సో దీస్ ఆర్ ద ఓవెల్ 5 ఓవెల్స్ ఇంగ్లీష్ ఆల్ఫాబెట్స్ లో. కాబట్టి వాడు ఇట్లా మెన్షన్ చేశాడు, ద సెట్ క్వశ్చన్ అడుగుతాడు, ద సెట్ ఆఫ్ ఆల్ ఓవెల్స్ ఇన్ ద ఇంగ్లీష్ ఆల్ఫాబెట్ అంటే మీరు ఇది రాయాలన్నమాట, వి ఇస్ ఈక్వల్ టు AEIOU. సో దిస్ ఇస్ ద రోస్టర్ ఫామ్. ఓకేనా. సో ఇలా ఉంటుంది అన్నమాట, రోస్టర్ ఫామ్ అంటే ఇలా ఉంటుంది. అండ్
అండ్ ద లాస్ట్ వన్ వచ్చి సెట్ బిల్డర్ ఫామ్. సెట్ బిల్డర్ ఫామ్. ఇన్ దిస్ సెట్ బిల్డర్ మెథడ్ లో ఏం చేయాలంటే, ఇన్ సెట్ బిల్డర్ సెట్ ఈజ్ డిస్క్రైబ్డ్, ఒక సెట్ ని డిస్క్రైబ్ చేస్తాను బై ఏ ప్రాపర్టీ దట్ ఇట్స్ మెంబర్ మస్ట్ సాటిస్ఫైస్ అనమాట. అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఈ సెట్ లో మనం ఏం చేస్తామంటే, ఇది జాగ్రత్తగా ఉంది, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇన్ సెట్ బిల్డర్ set is described by a property that its member must satisfy. అంటే దీని మీనింగ్ చూడండి, నేను సింపుల్ గా ఒక ఎగ్జాంపుల్ చదువు, మీ క్లాస్ రూమ్ తీసుకుంటా. నిన్న క్లాస్కి ఇప్పుడు నాకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ అంటే, నేను నా వర్క్ అంతా కంప్లీట్ చేసుకున్న తర్వాత నేను ఎక్కడికో బయటికి వెళ్తున్నా. నేను మీ క్లాస్లో ఒక పర్సన్ని చూసా. అతను ఒక ఏరియాలో ఉన్నాడు, ఒక సినిమా థియేటర్లో ఉన్నాడు అనుకుందాం. నేను అతని క్లాస్కి రాలేదు. నేను నెక్స్ట్ డే క్లాస్కి వచ్చిన తర్వాత మీ క్లాస్లో ఏమడుగుతానంటే, నిన్న ఎవరో ఒక వన్ ఆఫ్ ద పర్సన్ ఫలానా థియేటర్ దగ్గర ఉన్నారు, అతను ఎవరో నాకు తెలుసు, బట్ నేను రివీల్ చేయను, అతని చేత చెప్పించాలని నా తాపత్రయం. అతను ఎవరు అని అడుగుతా. అతను లేచి నిజంగా మేడం నేనే మేడం, సార్ నేనని ఒప్పుకుంటే ఓకే, ఓకేనా. వన్ ఆఫ్ ద పర్సన్ అనమాట. అంటే అందరూ మొహాలు చూసుకుంటా ఉంటారన్నమాట, ఎవరు, నువ్వా నేనా, అట్లాగనమాట. సో దీనికి ఇదే ఎగ్జాంపుల్ పెట్టుకొని ఇక్కడ రాస్తున్నాను చూడండి. ఒక సెట్ని తీసుకుంటాను. సెట్లో వన్ ఆఫ్ ద పర్సన్ ఎక్స్, అది ఎవరో తెలీదు, 60 మంది ఉన్నారు మీ క్లాస్లో. వన్ ఆఫ్ ద పర్సన్ ఎక్స్, ఇలా 2 డాట్లు పెడితే దాన్ని ఏమంటారంటే సచ్ దట్. ఈ 2 డాట్స్ ఏమంటారంటే సచ్ దట్, ఓకేనా. కొంతమంది ఏమంటారంటే స్లాష్ కూడా పెడతారు. ఇలా స్లాష్ పెట్టినా కూడా దట్ ఈస్ కాల్డ్ సచ్ దట్. ఎక్స్ సచ్ దట్ ఎక్స్ ఈస్ ఏ పర్సన్, లేకపోతే ఎక్స్ ఈస్ ఈవెన్ నంబర్, ఎక్స్ ఈస్ ఎనీ నంబర్, ఈవెన్ నంబర్ divisible by 6 and less than 100, ఓకేనా. ఇప్పుడు చూడండి, ఎక్స్ అలాంటి వాళ్ళు ఎంతమంది ఉంటారు. నేను ఒక పర్సన్నే చూసా ఆ సినిమా థియేటర్లో, కానీ రియల్గా మీ క్లాస్ రూమ్లో అదే టైంకి డిఫరెంట్ థియేటర్స్లో ఒక 20 మంది ఉన్నారు, కానీ ఎవ్వరు రిలీవ్ అవ్వరు. కానీ నేను ఎంతమందిని చూశాను, ఓన్లీ ఒక పర్సన్ మాత్రమే చూసా. బట్ సేమ్ సెక్షన్ నుంచి సేమ్ డిఫరెంట్ థియేటర్స్లో ఒక్కొక్కరు 20 థియేటర్స్లో 20 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు అనుకుందాము. అప్పుడు అందరూ లేవాలి పైకి. కానీ నేనేమనుకుంటాను, వీడొక్కడే వెళ్ళాడు థియేటర్కి అని నా ఎగ్జాంపుల్ నేను అనుకుంటా. కానీ ఇంతమంది ఉంటారు కాబట్టి అతను ఎవరంటే ఎక్స్ ఈజ్ ఎ పర్సన్ టు అటెండ్ ఏ సినిమా మూవీ, ఒక మూవీకి అటెండ్ అయ్యాడు అనమాట. కాబట్టి ఎక్స్ ఈజ్ ఎన్ ఈవెన్ నంబర్ డివిజిబుల్ బై 6. ఇప్పుడు 6 టేబుల్ రాసుకోండి. 6 1s are 6 అంటే వీడొస్తాడు. 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18, 6 4s are 24 and so on. 6 12 18 24 and so on. బిలో 100 అంటే 96 వస్తుంది అనుకుంటా, ఓకేనా. 98 కూడా వస్తుంది చూడండి. 98 6 టేబుల్ పోతుందా, 6 1s are 6, 3 ఉంటుంది, 38. 98 రాదు. సో 96 తీసుకుంటే 6 టేబుల్లో 6 1s are 6, 7 8 9, 6 6 are 36, 16 టైమ్స్ అంటే అప్ టు 96 దాకా రావచ్చు.
ఓకేనా, బిలో లెస్ దాన్ 100 అంటే అప్ టు 96 దాకా రావచ్చు అనమాట. 6 12 18 24 అండ్ సో ఆన్ 96. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ రోస్టర్ ఫామ్. అండ్ వన్ మోర్ లాస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, x అనే ఎనీ పర్సన్ సచ్ దట్ x ఈస్ ఏ న్యాచురల్ నంబర్, x ఈస్ ఏ న్యాచురల్ నంబర్ లెస్ దాన్ 10, లెస్ దాన్ 10 కన్నా తక్కువ ఉండాలి. ఎక్స్ అనే పర్సన్ ఎవరు, వాళ్ళు న్యాచురల్ నంబర్స్ అయి ఉండాలి, లెస్ దాన్ 10. న్యాచురల్ నెంబర్స్ అంటే 1 2 3 లెస్ దాన్ 9. ఓకేనా. అండ్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్, ఎక్స్ సచ్ దట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఏ డే. ఎక్స్ అనేది ఒక డే అన్నమాట. ఇన్ ఏ వీక్ లో ఒక డే అన్నాను. ఏ డే అని నేను మెన్షన్ చేయాల, ఏ డే అనేది మెన్షన్ చేయాలి. అంటే ఎవరు ఉండొచ్చు మనకి, మండే ఉండొచ్చు, ట్యూస్డే, వెడ్నెస్డే, థర్స్డే, ఫ్రైడే, సాటర్డే అండ్ సండే డే. ఈ సండేలో ఏ డేనే కావచ్చు, మండే కావచ్చు, ట్యూస్డే, వెడ్నెస్ అప్ టు సండే దాకా. సో దిస్ ఇస్ ద example of set builder form. So this is the representation of a set and introduction of a set theory. Okay, na? Set and how to denote, how to represent a representation of a set in three types. Okay, if you have any doubts, please WhatsApp me. I will respond immediately. Thank you so much. Have a nice day.